address the occasion. Pleasant evening to one and all. It gives me to welcome our beloved Chairman Ramakrishna Garu, Vice Chairman Hanumantra Garu, and young and dynamic Saket Ram, and Basham well-wisher Sir Virendra Garu for this Gala 3.0 occasion. So on behalf of entire Basham team over here, so we heartfully welcome you all, sir. Thank you so much for being here. In spite of your busy schedule, you all the way you came from Guntur to celebrate with us. Thank you so much. That shows your generosity and kindness towards the teaching faculty. Thank you so much for being here. And my heartfelt thanks and a warm welcome to all the teaching and non-teaching staff and all my peer group, deans, principals and panel members and everyone. A warm welcome to each and every person over here. So without the support of you people, all these things cannot be achieved. And today is a very special day. This gala is a very special gala evening because it has marked the beginning of the celebrations for the achievements what we made or what we crossed the milestones. Once again, our students, our teachers, and all of you have proved or have made us feel proud by achieving 600 by 600 in SSC results and 18th rank in All India Open category in JEE examination. That's a very great achievement for this academic year. The continuous success, the continuous results, all things happened only because of the continuous monitoring and observation of the dynamic leaders, Hanumantra Garu and Ramakrishna Garu. Thank you all. Thank you, sir. And we all feel proud to be part of this organization because of such kind of results. So we are able to uplift our head in front of everyone and feel proud to showcase these results. So thank you so much. And we Basham, we firmly believe in giving a quality education to the students. The quality education which combines the values and the technology. On this special note, I would like to appreciate and I would like to say thanks to Deans, Sushma ma'am and Archana ma'am and all the panel team and all the SMEs and all the supporting staff who did a tremendous job for the ultimate outcome of our Basham school application, teachers application. You guys mark my words, this teachers app is going to be one of its kind in the educational history, which is going to be live for the next academic year. And once again, it has been proved that we give a good service, we give a good quality education with modern technologies with less fee, by charging less fee. It only happens in Basham organization. It's all because of the generosity of Basham Ramakrishna Garu. Thank you, sir. ఏ ఒక్క రోజు కూడా టర్నోవర్స్ గురించి ప్రాఫిట్స్ గురించి ఇప్పటి వరకు ఐ స్వేర్ ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదండి. ఒక్క రోజు కూడా ఐ స్వేర్ ఒక్క రోజు కూడా అసలు అకౌంట్స్ గురించే మాట్లాడలేదు. ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ రీజన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ మ్యాజిక్ విత్ దెమ్. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే 33 years అయిపోయిందండి. 33 years నా వెనకమాల ఎవరున్నారంటే వీళ్ళే ఉన్నారు. ప్రతి దాంట్లో వీళ్ళే ఉన్నారు. నాకు మ్యాథమెటిక్స్ టీచ్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు జాబ్ ఎలా చేయాలి లేకపోతే ఎలా లీడ్ చేయాలి ఏంటి అనే దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఒక 33 years వీళ్ళతో జర్నీ జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ 1.0 వర్షన్ కాస్త 2.0 వర్షన్ వచ్చిందండి. వీడే సాకేత్. వీళ్ళ దగ్గర కొంత మ్యాజిక్కే ఉంది.
వీడి దగ్గర ఇంకొక ప్లస్ మ్యాజిక్ ఉన్నట్టుంది. వచ్చాడు, కూర్చున్నాడు. మామ, ఇప్పుడు ఈ లాను ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి బ్లేడ్ కొడుతుంటావు అన్నాడు. లాను 1 మంత్కి ఒకసారి కొడతావరా అన్నాను. పైన సోలార్ బాగానే పనిచేస్తుందా అన్నాడు. ఆ మేడం ఎవరు, ఈ మేడం ఎవరు, ఏ మేడం బాగా వర్క్ చేస్తారని చెప్పి అప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీలు మొదలు పెట్టేశాడు. సో 1.0 వాళ్ళు చేసిన మ్యాజిక్కే 33 వేసి ఇక్కడ కూర్చున్నాను. ఈ 2.0 వచ్చిన మ్యాజిక్ ఇంకెన్ని ఇయర్స్ కూర్చోవాలా ఇక్కడ? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒరే గిరే అని చెప్పి మా చేత పని చేయించారు. వీడు వచ్చి మామ మామ అని చెప్పి మెత్తగా పని చేయించేట్టున్నాడు. రైట్. సో వామ్ వెల్కమ్ టు యూ సాకేత్. సో సో వీరందరూ గట్టగా నవ్వుతున్నారు. సో ద మ్యాజిక్ ఈస్, మీరు మాతో ఏం మ్యాజిక్ చేశారో సేమ్ మ్యాజిక్ మేము కూడా అదే చేశాం సార్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ దట్ the iteration level at Bhashyam school is only 4%. That's a very great achievement. మీరు మాతో ఏం మ్యాజిక్ చేశారో మేము అదే మ్యాజిక్ మా ప్రిన్సిపల్స్ కంటిన్యూ చేసాం, మా డీన్స్తో కంటిన్యూ చేసాం, జడ్డీస్తో కంటిన్యూ చేసాం, వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ టీచర్స్తో కంటిన్యూ చేశారు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ 635 టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ సర్వీస్ ఎంప్లాయీస్ కాకుండా ఓన్లీ భాష్యం బ్లూమ్స్లో దెర్ ఆర్ 635 ఎంప్లాయీస్ ఉంటే హార్డ్లీ 4% మాత్రమే ఐటరేషన్ అండి. దట్స్ ఎ రిమార్కబుల్ నెంబర్. యూజువల్గా ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇప్పుడున్న ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఇంతమంది ఒకటే ఆర్గనైజేషన్లో రిటైన్ అవ్వటం అనేది దట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాజిక్ విచ్ వాజ్ టాట్ బై యూ. మీరు మ్యాథ్స్ చెప్పిన దానికన్నా ఈ మ్యాజిక్ మాకు ఎక్కువ చెప్పారు సార్. దట్ మ్యాజిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సింపుల్ థింగ్. కైండ్ టు ఎవ్రీ వన్, టాక్ నైస్లీ టు ఎవ్రీ వన్, నో బాసిజం. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అనే టైప్లో మీరు ఎలా అయితే మీరు ఆర్గనైజేషన్ మీరు లీడ్ చేయండి అని చెప్పారో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే ఫామ్లో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ నౌ ద ఐటరేషన్ లెవెల్ ఈస్ ఓన్లీ 3-4%. వాళ్ళు కూడా ఆర్గనైజేషన్ ఇష్టం లేకుండా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కాదండి. వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరన్నా టీచింగ్ బాగాలేకపోతే వాళ్ళని తీసేయాలి అంటే మాకు చాలా కష్టంగా ఉంది. వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకుని నేను ఇంకా నేర్చుకుంటాను ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఉండి అని చెప్పిన టీచర్స్ చాలామంది లేకపోలేరు. వెళ్ళిన టీచర్స్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇందాక మీకు కవిత చెప్పిన మేడం కూడా ఈరోజు మళ్ళీ రీజాయినింగ్ అంట. అవునండి, రైట్. ఈరోజు మళ్ళీ రీజాయినింగ్. ఇక్కడ వేరే రీజన్స్ వల్ల ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ అగైన్ దే ఆర్ బ్యాక్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. దట్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. నా వెనక, మీ వెనక, మనందరి వెనక వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ టీమ్, వెరీ డైనమిక్ టీమ్ అండ్ ప్రాబ్లీ అండ్ వెరీ కైండ్ టీమ్ అని ఎందుకు అన్నానంటే యూజువల్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ హ్యాపన్ ఇన్ బిగ్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్. ఎక్కడన్నా మీరు చూసారా స్కూల్స్లో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చేయటం? హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ది సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? సే ఎస్ ఆర్ నో, రైట్? సో రైట్, టీచింగ్ సెక్టార్లో, టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఇంత గ్రాండ్ ఈవెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఆల్ టు షో కేస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద టీచర్స్. స్ట్రెంగ్త్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే టీచర్స్ జనరల్గా మాట్లాడేటప్పుడు మాదేముందండి, మాది చిన్న జాబ్ అండి అంటారు. మాది చాలా చిన్న జాబ్ అండి, ఏదో చిన్న జాబ్ చేసుకుంటున్నానండి అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ స్టాప్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక 1 month ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంకొక ప్రొఫెషన్లోకి మీరు చేయాలి అని అంటే ఒక సైంటిస్టో డాక్టర్ ఫీల్డ్ కాకుండా మిగతా ప్రొఫెషన్ ఏదైనా కానీ రేపటి నుంచి మీరు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, లేదా రేపటి నుంచి మీరు ఒక కలెక్టర్, రేపటి నుంచి లేదా మీరు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, లేకపోతే ఇంకోటి అని చెప్పి, లేకపోతే ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ అని చెప్పి మీకు ఒక పోస్టులు ఇచ్చి 1 month మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తే 90% of the people will excel in that position. That's the magic, that's the power of the teacher. In the same way, I am throwing a challenge to the entire people who are working in other sectors. 1 month కాదు, 1 year ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి, లేకపోతే 2 years ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. దమ్ముంటే వచ్చి క్లాస్లో నుంచొని క్లాస్ టీచింగ్ చేయమనండి. It can be possible only for the teaching community to do anything. సో మరి ఎనీథింగ్ చేయగలిగేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ నథింగ్, రైట్? సో కాబట్టి మన గురించి మనం గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి, టీచింగ్ కమ్యూనిటీ గురించి చాలా చాలా గొప్పగా మాట్లాడాలి. సో మనం తక్కువ కాదు,
మనది ఒక పెద్ద సైన్యం అని తెలియటం కోసమే అందరూ ఇక్కడ దగ్గర గ్యాదర్ చేసింది రామకృష్ణ గారు. సో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఎందుకు చేయడం జరుగుతుందంటే బికాజ్ హీ ఆల్సో కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆ టీచర్ యొక్క వాల్యూస్, టీచర్ యొక్క కష్టం ఆయన తెలుసు కాబట్టి, సో టీచర్ని ఇంకా బాగా ఎలివేట్ చేయాలి, వాళ్ళందరూ బాగుండాలి అని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఫర్ దట్ రీజన్ దిస్ అకేషన్, రైట్? సో వీఆర్ నాట్ సింగిల్ పర్సన్, వీఆర్ ఎ బిగ్ కమ్యూనిటీ. మీరు కావాలంటే ఎప్పుడన్నా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఒక్క డాక్టర్ కూడా ఇంకొక డాక్టర్ గురించి చెడుగా మాట్లాడరండి. ఎక్కడన్నా విన్నారా మీరు? ఏ ఒక్క డాక్టర్ ఇంకొక డాక్టర్ గురించి చెడుగా మాట్లాడరు. ఆయన ట్రీట్మెంట్ అయింది, నా ట్రీట్మెంట్ నాదండి, ఏమోలేండి అంటారు. బట్ మన కమ్యూనిటీయే ఊరికే ఫ్రీగా మాటలు ఫ్రీ కదా, ఆమదేముందండి ఏమోదేముంది అని అంటాం. ప్లీజ్, if anyone is doing such kind of things, please put a dot to that. My sincere appeal to all of you, only we can do anything. We are the one who is shaping the next generations. Without us, there are no generations. Kabatti, idi strongly believe cheskoni, దయచేసి ప్లీజ్ డూ టాక్ గ్రేట్ అబౌట్ ద టీచర్స్ కమ్యూనిటీ. దట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ అండ్ for giving such a wonderful support and spending very good time and doing very hard work in nurturing the students and shaping them for their better future. Once again, thank you all, and very special thanks to the core team, deans, principals, panel members and all other people, right? Thank you so much and love you all.